ઇક્વલ ટુ -2132 અને b ઇક્વલ ટુ -1102 હોય તો a પ્લસ b ટ્રાન્સપોઝ મેળવો. પહેલા તો આપણે શું કરીએ, a ટ્રાન્સપોઝ પરથી આપણે a મેળવીએ. કેવી રીતે મળે? ટ્રાન્સપોઝ નો ફરીથી ટ્રાન્સપોઝ લેવાનો. ઓકે, એટલે આપણને શું મળે? a મળે ઇક્વલ ટુ આ a ટ્રાન્સપોઝ છે. પ્રથમ હારને બનાવીએ પ્રથમ સ્તંભ અને દ્વિતીય હારને બનાવીએ દ્વિતીય સ્તંભ. તો આ મળશે શ્રેણી કે. ઓકે, શ્રેણી બી. ઓકે, સૌથી પહેલા મેળવીએ હવે a + 2b ઇક્વલ ટુ -2 3 1 2 પ્લસ 2 શ્રેણી બી -1 1 0 2 ઇક્વલ ટુ -2 3 1 2 પ્લસ -2 2 0 4 ઇક્વલ ટુ -2 -2 3 + 2 1 + 0 2 + 4 equal to -4 5 1 6. આ થયું a + 2b. ઓકે, આપણે મેળવવું છે a + 2b રેઝ ટુ t, એટલે કે a + 2b નો ટ્રાન્સપોઝ. a + 2b નું શું મેળવવું છે? ટ્રાન્સપોઝ. એટલે -4 1 પ્રથમ હાર છે તો -4 1 પ્રથમ સ્તંભ બનશે. 5 6 દ્વિતીય હાર છે તો 5 6 દ્વિતીય સ્તંભ બનશે. આન્સર. ઓકે, પાંચમો દાખલો. નીચે આપેલા શ્રેણીકો માટે ચકાસો કે AB ટ્રાન્સપોઝ = B ટ્રાન્સપોઝ A ટ્રાન્સપોઝ. સૌથી પહેલા આપણે A ટ્રાન્સપોઝ મેળવી લઈએ. A ટ્રાન્સપોઝ આવશે 1 -4 3. B ટ્રાન્સપોઝ આવશે -1 2 1. ઓકે ઓકે, હવે ગુણાકાર AB મેળવી લઈએ. 1 -4 3 અને શ્રેણી B છે -1 2 1 equal to 1 into -1 બરાબર છે. પછી -4 into -1 3 into -1 પછી 1 into 2 -4 into 2 3 into 2 1 into 1 -4 into 1 3 into 1 so equal to -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3 AB. ओके, चलो डाबा बराबर AB ट्रांसपोज इक्वल टू प्रथम हार बनावे प्रथम स्तंभ -1 2 1 बराबर. द्वितीय हार बनावे द्वितीय स्तंभ 4 -8 -4. तीजी हार बनावे त्रीजो स्तंभ અને નંબર 1 મૂકી દો બરાબર. પછી હવે જમણી બાજુ બરાબર B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज से -1 2 1 અને A ट्रांसपोज से 1 -4 3 इक्वल टू -1 into 1 2 into 1 1 into 1 પછી -1 into -4 2 into -4 1 into -4 -1 into 3 2 into 3 1 into 3 equal to -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3 નંબર 2 જમણી બાજુ
માટે પરિણામ 1 અને 2 પરથી માટે AB ટ્રાન્સપોઝ equal to B transpose A transpose. Okay? चलो क्वेश्चन नंबर 5 નો બીજો દાખલો બરાબર AB ટ્રાન્સપોઝ equal to B ટ્રાન્સપોઝ A ટ્રાન્સપોઝ તો સૌપ્રથમ આપણે A ટ્રાન્સપોઝ મેળવીએ A ટ્રાન્સપોઝ આવશે 0 1 2 અને B ટ્રાન્સપોઝ આવશે 1 5 7 ओके ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज चलो गुणाकार ए बी मेळवो 0 1 2 into b એટલે કે 1 5 7 equal to 0 into 1 1 into 1 2 into 1 પછી આવશે 0 into 5 1 into 5 2 into 5 0 into 7 1 into 7 2 into 7 equal to 0 1 2 0 5 10 0 7 14 AB ओके આપણે ડાબા બરાબર જોઈએ છે AB ટ્રાન્સપોઝ तो इक्वल टू प्रथम हार बनसे प्रथम स्तंभ द्वितीय हार बनसे द्वितीय स्तंभ तृतीय हार बनसे तृतीय स्तंभ नंबर 1 बराबर હવે જમણી બાજુ B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज એટલે કે 1 5 7 A ट्रांसपोज એટલે 0 1 2 इक्वल टू 1 into 0 5 into 0 7 into 0 1 into 1 5 into 1 7 into 1 1 into 2 5 into 2 7 into 2 equal to 0 0 0 1 5 7 2 10 14 डावा बराबर जवाब माटे AB ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज आंसर ओके जो A is equal to cos alpha minus sin alpha sin alpha cos alpha है तो चकासो कि A ट्रांसपोज into A equal to I तो चलो पहला तो A ट्रांसपोज મેળવો A ટ્રાન્સપોઝ નું શું હશે પ્રથમ હાર છે તે પ્રથમ સ્તંભ બનશે અને દ્વિતીય હાર છે તે શું બનશે દ્વિતીય સ્તંભ બરાબર ડાબી બાજુ બરાબર A ટ્રાન્સપોઝ into A A ટ્રાન્સપોઝ એટલે કે cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha into A cos alpha minus sin alpha into cos alpha equal to प्रथम हार प्रथम स्तंभ cos square alpha ओके माइनस माइनस प्लस sin square alpha પછી પ્રથમ હાર ઓકે બીજી હાર હવે 2 1 એટલે આવશે sin alpha cos alpha minus sin alpha cos alpha
ઓકે, પછી 1 2 એટલે આવશે cos alpha sin alpha minus cos alpha sin alpha અને પછી sin square alpha minus minus ઓકે, બંને પ્લસ પ્લસ જ છે તો પ્લસ cos square alpha equal to cos square plus sin square થશે 1 plus minus get cancel 0 plus minus cancel 0 sin square plus cos square નું 1 equal to I બરાબર જમણી બાજુ. ઓકે, ચલો આગળના દાખલા જેવો જ દાખલો છે. A is equal to sin alpha minus cos alpha sin alpha હોય A transpose A equal to I પ્રૂવ કરો. તો સૌથી પહેલા A transpose equal to પ્રથમ હાર બને પ્રથમ સ્તંભ, દ્વિતીય હાર બને દ્વિતીય સ્તંભ. ઓકે, પ્રથમ હાર બને પ્રથમ સ્તંભ, દ્વિતીય હાર બને દ્વિતીય સ્તંભ. ડાબી બાજુ બરાબર A transpose into A. સૌથી પહેલા લખો A transpose sin alpha cos alpha minus cos alpha sin alpha into A એટલે આવશે sin alpha minus cos alpha cos alpha sin alpha. પછી ગુણાકાર કરો 1 1 એટલે કે પ્રથમ હાર પ્રથમ સ્તંભ sin into sin sin square alpha minus minus plus cos square alpha. ઓકે, 2 1 એટલે આવશે sin alpha cos alpha minus sin alpha cos alpha. ઓકે, પછી 1 2 એટલે આવશે sin alpha cos alpha minus sin alpha cos alpha. 2 2 એટલે આવશે cos square alpha plus sin square alpha equal to sin square plus cos square એટલે 1 0 0 1 equal to I બરાબર જમણી બાજુ. માટે A transpose into A equal to I. ઓકે, માટે A transpose A equal to I. ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ. બરાબર ને, કે સાબિત કરો કે A કેવો સમિત શ્રેણિક છે? સમિત શ્રેણિક છે. તો આપણે કેવું પ્રૂવ કરવાનું કે A નું ટ્રાન્સપોઝ લેવાનું અને એના બરાબર A પ્રૂવ કરવાનો. માટે A એ સમિત શ્રેણિક છે એવું કહેવાય. વાત સમજ પડી? આપણે A નો ટ્રાન્સપોઝ લેવાનો. A નો ટ્રાન્સપોઝ શું હશે? 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 અને આ તો શું આવ્યું? શ્રેણિક A પોતે. માટે A equal to 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 સમિત શ્રેણિક છે. ઓકે, પછી આનું બીજું કે A is equal to 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 વિસમિત શ્રેણિક છે. આપણે વિસમિત શ્રેણિક માટે શું કરવાનું? તો એનો ટ્રાન્સપોઝ લેવાનો. શું કરવાનું? શ્રેણિક એનો ટ્રાન્સપોઝ લેવાનો અને જો એ માઈનસ a આવે તો a એ વિસમિત શ્રેણિક થાય. ઓકે, વિસમિત ક્યારે થાય? તો કે એનો ટ્રાન્સપોઝ શું આવે? માઈનસ a. તો આપણે શ્રેણિક એનો પહેલા ટ્રાન્સપોઝ લઈએ. પ્રથમ હાર પ્રથમ સ્તંભ બને, દ્વિતીય હાર દ્વિતીય સ્તંભ બને, તૃતીય હાર તૃતીય સ્તંભ બને. બરાબર?
0 1 minus 1 0 1 minus 1 minus 1 0 1 minus 1 0 1 1 minus 1 0 1 minus 1 0 नेगेटिव कॉमन काढ्याમાંથી 0 minus 1 1 1 0 minus 1 minus 1 1 0 equal to minus a transpose equal to minus a, therefore a is equal to 0 1 minus 1 minus 1 0 minus 1 1 1 0 minus 1 minus 1 1 0 એવી સમિત શ્રેણિક છે. એવી સમિત શ્રેણિક છે. ઓકે, શ્રેણિક એ માટે ચકાસો કે બરાબર ને, પણ શ્રેણિક એ કયો છે? તો શ્રેણિક એ છે 1 6 5 7. ઓકે, શ્રેણિક એ માટે ચકાસો. શ્રેણિક એ કયો? 1 5 6 7. બરાબર, ચકાસોનો શું? a + a ટ્રાન્સપોઝ શું કહેવાય? શું છે? સમિત છે એવું કહેવાનું. તો ધારો કે p is equal to a plus a transpose. Okay, p is equal to કયો શ્રેણિક? a plus a transpose. શ્રેણિક a નો ટ્રાન્સપોઝ કેવી રીતે મળે? તો એની પ્રથમ હાર મળે પ્રથમ સ્તંભ, બીજી હાર મળે બીજી સ્તંભ. ઓકે, 1 5 6 7. તો માટે p is equal to પહેલા શ્રેણિક a 1 5 6 7 plus a transpose, तो 1 5 6 7 सरवाना करिए इक्वल टू 1 plus 1 6 plus 5 5 plus 6 7 plus 7 1 plus 1 6 plus 5 5 plus 6 7 plus 7 equal to 1 plus 1 2 6 plus 5 11 6 plus 5 11 7 plus 7 14. આ થયો શ્રેણિક p. માટે p ટ્રાન્સપોઝ આપણે ફાઇન્ડ કરીએ. પહેલા હવે પ્રથમ હાર બનાવવાની પ્રથમ સ્તંભ, બીજી હાર બનાવવાની બીજો સ્તંભ. તો માટે p ટ્રાન્સપોઝ ઇક્વલ ટુ p. આમ p is equal to a plus a ટ્રાન્સપોઝ એ સમિત શ્રેણિક છે. ઓકે, અને હવે બીજો નંબર q is equal to a minus a transpose equal to, બરાબર, q is equal to a minus a transpose. તો શ્રેણિક a લખીએ 1 5 6 7 minus a transpose એટલે લખાય 1 5 6 7 equal to 1 minus 1 6 minus 5 5 minus 6 7 minus 7 equal to 1 minus 1 એટલે 0 6 minus 1 એટલે 1 minus 1 0. બરાબર, આ થયો q. બરાબર, આપણે હવે શું કરીએ? q નો ટ્રાન્સપોઝ લઈએ. ઇક્વલ ટુ આવશે, આ શ્રેણિક q છે, q નો ટ્રાન્સપોઝ આવશે પ્રથમ હાર બનશે પ્રથમ સ્તંભ, દ્વિતીય હાર બનશે દ્વિતીય સ્તંભ. આમાંથી -1 કોમન કાઢીએ તો 0 1 -1 0 ઇક્વલ ટુ માઈનસ, અને આ કયું બનશે? તો કે q બને. q ટ્રાન્સપોઝ ઇક્વલ ટુ બને -q. આમ q is equal to half નથી આમાં. q is equal to a minus a transpose a વિસમિત શ્રેણિક છે. ઓકે, q is equal to a minus a transpose એ વિસમિત શ્રેણિક છે. ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 9.
A ઇઝ ઇક્વલ ટુ શ્રેણિક આપ્યો છે તો આપણે A પ્લસ A ટ્રાન્સપોઝ અને A માઇનસ A ટ્રાન્સપોઝ મેળવવાનો તો સૌપ્રથમ આપણે A ટ્રાન્સપોઝ મેળવી લઈએ તો A ટ્રાન્સપોઝ એટલે કે શ્રેણિક A ની પ્રથમ હાર બનશે પ્રથમ સ્તંભ પછી દ્વિતીય હારને શું બનાવવાનો દ્વિતીય સ્તંભ અને તૃતીય હારને શું બનાવવાનું તૃતીય સ્તંભ ઓકે બનીએ चलो P is equal to half A plus A transpose okay तो is equal to half श्रेणिक A लखी दो 0 minus A minus B A 0 minus C B C 0 plus A transpose 0 minus okay 0 A B minus A 0 C minus B minus C 0 equal to half 0 plus 0 A plus minus A 0 B plus minus B 0 minus A plus A 0 0 C plus minus C 0 minus B plus B 0 minus C plus C 0 0 plus 0 0 तो equal to 0 0 0 0 0 0 0 0 0 बस आ रखी रखो P equal to O श्रेणिक ओके Q is equal to half A minus A transpose that means Q equal to half पहला तो श्रेणिक A 0 minus A minus B A 0 minus C B C 0 minus A transpose also 0 AB minus A 0 C minus B minus C 0 equal to half 0 minus 0 minus A minus A minus B minus B A plus A 0 minus 0 minus C minus C B plus B C plus C 0 minus 0 equal to half 0 minus 2A minus 2B 2A 0 minus 2C 2B 2C 0 equal to 0 minus A minus B A 0 minus C B C 0 अथवा श्रेणिक Q ओके A અને B કેવા શ્રેણિક છે A અને B સમાન કક્ષાવાળા સમિત શ્રેણિકો છે તો લખો A અને B સમાન કક્ષાવાળા માટે A ટ્રાન્સપોઝ ઇક્વલ ટુ A અને B ટ્રાન્સપોઝ ઇક્વલ ટુ B ઓકે A ટ્રાન્સપોઝ ઇક્વલ ટુ A અને B ટ્રાન્સપોઝ ઇક્વલ ટુ B તો AB માઈનસ BA એ ખાલી જગ્યા શ્રેણિક છે જોઈએ આપણે AB માઈનસ BA ટ્રાન્સપોઝ ઇક્વલ ટુ AB ટ્રાન્સપોઝ માઈનસ BA ટ્રાન્સપોઝ ઇક્વલ ટુ AB ટ્રાન્સપોઝ હોય તો આપણે શું લખી શકીએ B ટ્રાન્સપોઝ A ટ્રાન્સપોઝ માઈનસ BA ટ્રાન્સપોઝ હોય તો શું લખાય A ટ્રાન્સપોઝ B ટ્રાન્સપોઝ ઇક્વલ ટુ B ટ્રાન્સપોઝ નું મૂલ્ય થાય D A ટ્રાન્સપોઝ નું મૂલ્ય થાય A માઈનસ
A ટ્રાન્સપોઝ નું મૂલ્ય થાય A, B ટ્રાન્સપોઝ નું મૂલ્ય થાય B. માઈનસ સાઇન કોમન કાઢો તો પહેલા AB આવશે ને પછી B આવશે, માટે AB minus BA transpose equal to minus AB minus BA. Therefore, AB minus BA, AB સમિત શ્રેણિક છે. બરાબર? AB minus BA વિસમિત શ્રેણિક છે. जो अल्फा નું મૂલ્ય ખાલી જગ્યા હોય તો a plus a ટ્રાન્સપોઝ equal to I થાય. શ્રેણિક a equal to cos alpha sin alpha. જો અલ્ફા નું મૂલ્ય ખાલી જગ્યા હોય તો a plus a ટ્રાન્સપોઝ equal to I થાય, જ્યાં a નું મૂલ્ય શું આપ્યું છે? cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha implies A transpose equal to प्रथम हार बने प्रथम स्तंभ cos alpha minus sin alpha, बीजी हार बने बीजो स्तंभ sin alpha cos alpha. ओके, હવે તમને આપ્યું છે શું? A plus A transpose equal to I. That means શ્રેણિક A છે cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha plus A transpose છે cos alpha minus sin alpha cos alpha equal to 1 0 0 1. આપણે આલ્ફા નું મૂલ્ય મેળવવાનું છે. Therefore, cos alpha plus cos alpha sin alpha minus sin alpha minus sin alpha plus sin alpha cos alpha plus cos alpha 1 0 0 1. That means 2 cos alpha 0 0 2 cos alpha equal to 1 0 0 1. Therefore 2 cos alpha equal to 1. Therefore cos alpha equal to 1 by 2. अल्फा નું મૂલ્ય પાઈ બાય 3. ओके, अल्फा નું મૂલ્ય પાઈ બાય 3. आंसर